हाँ जी दोस्तों, सब तो पहला तो सिरजनात्मक सिक्ख्या संसार के इस परिवार में तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। इस ग्रुप ने हुण तक बहुत सारे खेत्रों के विच बहुत सारिया नवीं पहलकदमियां कीतियां ने। तुसीं लगातार इस ग्रुप दी सरगर्मियां दे नाल वाबस्ता रहे हो। खास तौर पर शनिवार का दिन इस ग्रुप लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन हुंदा है। इस दिन साडे लिए बहुत सारिया वखरतावां लेके आउंदा है। असीं साडे अध्यापकों दे विच छिपे बहुत तरह के हुनरां नूं शनिवार वाले दिन बाहर कढ़ने की कोशिश करते हैं। किसी नूं उहदे कलाकार होने करके लाइव करते हैं, किसी नूं उहदे बच्चों की सिरजनात्मकता करके लाइव करते हैं, किसी नूं उहदे अंदर छुपियां होर प्रतिभा पछाण के उन्हां नाल गलबात करते हैं। ते इसे तरह हर महीने इस ग्रुप वालों जो कंपीटिशन करवाया जाता है वो भी इस ग्रुप का बहुत विलक्षण फीचर है। लगभग पिछले 1 साल तो आपां लगातार इस कंपीटिशन की परंपरा नाल निभ रहे हैं। अनेक प्रकार के कंपीटिशन अध्यापकों के करवाए गए ने ते उन्हां अध्यापकों ने इहदे विच बहुत सारियां मल्लां मारियां ने। हर बार इस कंपीटिशन के बहाने बहुत सारे नवे अध्यापक भी साडे नाल जुड़ते हैं, जिन्हां दी सिरजना लई ये बहुत ढुकवां प्लेटफार्म है। ते असीं आस करते हैं कि ये सिलसिला जिहड़ा चाहे वह सैटरडे लाइव वाला सिलसिला है ते चाहे कंपीटिशन वाला सिलसिला है, ये दोनों सिलसिले बादस्तूर इस तरह चलते रहन। ते अज बाई चांस ये दोनों सिलसिले एक थां ते इकट्ठे भी हो गए। शनिवार 5:30 सैटरडे लाइव भी हुंदा है ते असीं कंपीटिशन वैसे 15 तारीख नूं कराउने हुंदे आ, पर साडे एक बहुत करीबी मेरे एक शागिर्द मेरे आर्टिस्ट साडे सारियां दे बहुत करीबी जतिंदर बोहा की डैथ होने कारण असी 15 तरीक नूं ये कंपीटिशन नहीं करा सके। ते अज दा कंपीटिशन अज दा सैटरडे लाइव भी उन्हां नूं श्रद्धांजलि राहीं असी शुरू कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट सी आप जतिंदर भाला, जतिंदर बोहा नाटकों का बहुत अच्छा कलाकार सी, भंगड़े का बहुत अच्छा कलाकार सी, बहुत काबल अध्यापक सी, बहुत सुहिरद इंसान सी, जिंदगी नूं रज के जिउण ते मानण वाला बंदा सी। इस ग्रुप दे विच शामिल बहुत सारे एडमिन ने जिहड़े चाहे वह सुखजीवन ते चाहे गुरनैब मंघाणिया चाहे नवनीत, इन्हां दा वो सीनियर जूनीयर रहा पढ़न दे विच इकट्ठे पढ़ते रहे ने। गुरनैब दे तां बहुत ज़्यादा नेड़े रहा, इक्को क्लास दे विच लगातार ये इन्हां ने काम कीता, पढ़े ते इन्हां सारियां ने जिन्हां दा मैं नां लिया साडी एडमिन टीम दे विचों ये सारे बतौर आर्टिस्ट भी उहदे नाल जुड़े हुए सी। साडा शहीद भगत सिंह कला केंद्र का जिहड़ा ग्रुप सी उहदा बहुत महत्वपूर्ण कलाकार सी ते लगभग 20 साल के करीब साडे ग्रुप ने नाटक कीते ने। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ दूर दराज के खेत्रों तक साडे नाटकों दी पेशकारियां होईयां ते साडे नाटकों का बहुत अहम कलाकार सी। सो उन्हां दी अचनचेत मौत होने कारण असी पिछले लगभग 10-12 दिनों तो बहुत सारिया एक्टिविटीज़ इस ग्रुप दीयां रोकियां, उन्होंने अपने वालों समर्पित किया है सारा कुछ, क्योंकि ये सदमा ही साडे लई इन्ना वड्डा सी कि इस सदमे नूं सहारना ते इस सदमे दे विचों निकल के दोबारा फिर जिंदगी नाल जुड़ना, जिथे जतिंदर दे आपदे परिवार वास्ते बहुत संकट वाली घड़ी सी, उस तरह साडे सारिਆਂ ਲਈ भी ये बड़ी सदमे वाली घड़ी सी। इस करके असी पिछला सैटरडे लाइव भी पोस्टपोन किया, कंपीटिशन भी एक बारी पोस्टपोन किए, होर बहुत सारिया एक्टिविटीज़ पोस्टपोन कीतियां ते अज साडे उस खूबसूरत कलाकार नूं जिहड़ा साडे विचकार नहीं रहा, वक्त तो बहुत पहला सानू विछोड़ा दे के चला गया, असी उसनूं याद करते हैं, उहदियां सेवावां नूं याद करते हैं, उहनूं श्रद्धांजलि दिंदे हुए अज दा प्रोग्राम उहनूं समर्पित भी करते हैं। ते मैं तुहाडा सारिआं दा स्वागत करदा।
ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨ ਟੀਮ ਲਗਭਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਮੀ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੁਰਨੈਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਨਵਨੀਤ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਜੀਵਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਘਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਉਨੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮਾਧਿਅਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੂਮ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਰਜਨੀ ਜੱਗਾ ਹੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਦਲਜੀਤ ਚਾਨਾ ਹੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਵਿਪਨਦੀਪ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਸੰਦੀਪ ਵਰਮਾ ਹੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੁਖਜੀਵਨ ਤੇ ਮੈਡਮ ਮਨਜਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈ, ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ, ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਜੱਜਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਤਿੰਦਰ ਭਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਸੁਖਜੀਵਨ, ਮੈਡਮ ਮਨਜਿੰਦਰ, ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਡਮਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਜੀ ਸੁਖਜੀਵਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਚਾਨਾ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਿਪਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮੈਮ, ਰਜਨੀ ਜੱਗਾ ਮੈਮ, ਸੰਦੀਪ ਵਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਇਹ 5 ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲੇ ਸੰਦੀਪ ਵਰਮਾ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਚਾਨਾ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਡਮ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਚਾਨਾ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਚਾਨਾ ਫਗਵਾੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਚੱਕ ਪ੍ਰੀਮਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਸਟਰਸ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ। ਸੋ ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੋਢੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਨਣੀ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਢਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਰਸਤੇ ਕਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਕਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਰੋਮ ਵਾਂਗ ਨੀਰੋ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਹਾਕਮ ਰੋਮ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਵੀ। ਸੋ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੂਮ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਰਾਹ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦਾ ਵੰਜਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲੇ ਮੈਮ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਜਨੀ ਜੱਗਾ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੜਕਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਜਨੀ ਜੱਗਾ ਮੈਡਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਰਜਨੀ ਜੱਗਾ ਮੈਡਮ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਚਾਲਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਦਰ ਭਰੀ ਨਮਸਤੇ। ਮੈਂ ਰਜਨੀ ਜੱਗਾ ਲੈਕਚਰਰ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਆ ਡਾਈਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ, ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ
कह लो बहुत मान करदी हां कि मैनू इस ग्रुप नाल जुड़न दा मौका मिलिया ते मैं रोज ही नवा कुछ सिख रही हां। जिवें कि स्कूलां नाल साडा भी मतलब मैं ਜਿਹੜੀਆਂ एक्टिविटीज बच्चियां तो जिवें बच्चे करदे ने क्विज ਅਸੀਂ लोग भी ਉਹੀ कुछ करके इस ग्रुप तो रोज ही नवा कुछ सिੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਆਨੀ ਆ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਆ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਗੜ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਕੇ ਗੇਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੰਬੋਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ? ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਚਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਉਸ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ। ਵਿਗੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਖਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼, ਟੀਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਖੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਬਜੀ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਬਜੀ ਦੀ ਆਦਤ ਛੁਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕरें। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਰਚਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਡਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ, ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਏ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਚਾਈ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਚਾਈ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੁਸਖੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਸਚਾਈ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜੜ, ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਆਂਵਲੇ, ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਅਰਕ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬੁਰਾਦਾ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਦਾ ਛਿਲਕਾ। ਇਹ ਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਬੱਚੇ 'ਚ ਸਚਾਈ, ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ, ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਆਮਲੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸਿਖਾਈਏ। ਉਦਾਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਕਿ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ ਜੇ ਤੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਲੇਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ PhD ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤੇਲ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮਿਰਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। बहुत वधिया मैम। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਪਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਪਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮੈਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਵਿਪਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਬਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਬਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪਿੱਤਲ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਵਿਪਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੀ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਵੀ ਮਰਦ ਦੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਧਰੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਦਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰੋਂ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕੀਰਣ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖੀਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰਤ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਗਈ ਤੇ ਮਰਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਯੁੱਗ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿਚਲਾ ਅੰਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁੜ ਖਾਈ ਪੂਣੀ ਕੱਤੀ, ਆਪ ਨਾ ਆਈ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕੱਤੀ। ਦੋਸਤੋ, ਮਰਦ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਮਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਪਰਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪਤੀ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ 3 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਤਨੀ ਗੁਲਾਮ।
ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਲ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਦੁਜੈਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੂਰੇ ਗੁਲਾਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਰਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀਆਂ 4 ਕੁ ਸਤਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਅਨਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੇ ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ ਝੁੱਕ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧੀਆਂ ਵੇ ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ ਭੁਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੱਤਣਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵੇ ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ ਡੁੱਬ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਿਆ ਵੇ ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ ਡੁੱਬ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਐਡਮਿਨ ਟੀਮ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਟੀਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।